அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்தில் கர்த்தமர் தேவகூதி இவாளோட விவாகத்தை பற்றி பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்தில் கர்த்தம பிரஜாபதி தேவகூதியோட காம சுகங்களை எல்லாம் எப்படி அனுபவிச்சார் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத த்ரயோவிம்சோऽध्यायः. मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिं इंगितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानेव भवं प्रभुं विस्सम्भेन आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसम् अतोषयते स वै देवर्षिवर्यस्ताम् मानवीं सम् अनुव्रताम् दैवाद्गरीयसपत्युः आशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गद्गदया वाचा पीडित कृपया ब्रवीत्। कर्दमवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनाम् अयम् अतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुम् मदर्थे ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपःसमाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत्प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान्न शोकान् अन्ये पुनर्भगवतो ब्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंसितार्तरचना किम् उरुक्रमस्य सिद्धासि पुङ्क्ष्व विभवान् निज धर्मदोहान् दिव्यान्नरैर्दुरधिकान् नृपविक्रियाभिः एवं ब्रुवाणमबला अखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरेशत् व्रीडावलोक विलसत् हसिताननाः। देवहूतिर्वाच राधं बधद्विजवृषैतदमोघयोग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः यस्तेभ्यदायि समयः सकृदङ्गसङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणप्रसवः सतीनाम् तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशम् येनैष मे कर्षितो अतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनोभवदर्शिताय दीनस्तधीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। मैत्रेय उवाच प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमस्थितः विमानं कामगं क्षत्तः तर्ह्येवाविरचीकरत् सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वर्त्युपचयोदर्घं मणिस्तम्भै उपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकाल सुखावहम्
पट्टिकाभिः पदाकाभिः विचित्राभिरलङ्कृतम् स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिः मञ्जुसिञ्जच्छडङ्ग्रिभिः दुकूलक्षौमकौसेयैः नानावस्त्रैर्विराजितम् उपर्युपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैः कशिपुभिः कान्तम् पर्यङ्ग व्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्त नानाशिल्पोपशोभितम् महामरकतस्थल्या जुष्टम् विद्रुमवेदिभिः दासु विद्रुमदेहल्या भातं वज्रकपाटवत् शिखरेषु इन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितम् चक्षुष्मत्पद्मरागाग्र्यैः वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैः महार्हैर्हेमतोरणैः हंसपारावतव्रातैः तत्र तत्र निकूजितम् कृत्रिमान् मन्यमानैः स्वान् अधिरुह्यादिरुह्य च विहारस्थानविश्राम संवेश प्राङ्गणाधिरैः यतोपजोषं रचितैः विस्मापनम् इवात्मनः ईदृग्गृहं तत्पश्यन्ति नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोच्छत्कर्धमश्वयम् निमञ्जास्मिन् हृदे भीरो विमानम् इदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशिषा व्यापकं नृणाम् साधद्भर्तुः समादाय वचक्कुवलयेक्षणा सरजं विप्रतीवासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान् अङ्गं च मलपङ्केन संचन्नं सबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्याः सरशिवजलाशयम् तान्तः सरसिवे स्मस्ताः शतानि दशकन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयस्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं शाधिनः करवाम किम् स्नानेन तां महार्घेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने ददुरस्यै च मानदाः भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम् अथादस्ये स्वमात्मानं षड्विणं विरजाम्बरम् विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितम् स्नातं कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितम् निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्काञ्चननूपुरम् श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च महार्घेण रुचकेन च भूषितम् सुधता सुभ्रुवाश्लक्ष्ण स्निग्धापाङ्गेन चक्षुषा
पद्मकोशस्पृधा नीलैः अलकैश्च लसन्मुखम् यदा सस्मार ऋषभम् ऋषीणाम् दयितं पतिम् तत्र चास्ते सहस्त्रीभिः यत्रास्ते स प्रजापतिः भर्तुः पुरस्तादात्मानम् स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य दद्योगगतिम् संशयं प्रत्यपद्यत सतां कृतमलस्नानाम् विभ्राजन्तीम् अपूर्ववत् आत्मनो बिप्रतिं रूपं संवीत रुचिरस्तनीम् विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससम् जातभावो विमानं तद् आरोहयत् अमित्रहन् तस्मिन् अलुप्तमहिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्णवपुर्विमाने बभ्राज उत्कचकुमुद्गणवान् अपिच्यः ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नपस्तः तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्रद्रोणीषु अनङ्गसकमारुतसौभगासु सिद्धैर्नुतोद्युतु निपात शिवस्वनासु रेमे चिरं दनदवल्ललनावरूति वैस्रम्भगे सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररत्ये च सरे मे रामया रतः ब्राजिष्णुना विमानेन खामगेन महीयसा वैमानिकान् अत्यशेत चरन् लोकान् यथानिलः किं दुरापादनं तेषां पुंसाम् उद्दामचेतसां यैराश्रिततीर्थपदः चरणो व्यसनात्ययः प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्यै यावान् स्वसंस्थया बह्वाश्चर्यं महायोगी साश्रमाय न्यवर्तत विभज्य नवदात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम् रामां निरमयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता नाचाभुत्यत तं कालं पत्यापीच्येन संगता एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक् तस्याम् आधत्तरेतस्तां भावयन् आत्मनात्मविद् नोधाविधाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद्विभुः अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिस्त्रियप्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्धयः पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विधूयता लिखन्ति अधोमुखी भूमिं पदार्णकमणिश्रिया उवाच ललितां वाचं निरुद्याश्रुकलां शनैः देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यम् उपोवाच प्रतिश्रुतम्
अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यापतयः समाः कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः इन्द्रियार्थेषु सञ्जन्त्या प्रसङ्गत्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथापि अस्त्वभयाय मे संगो यः संसृतेर्हेतुः असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो नैसङ्गत्वाय कल्पते नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलोयोपाख्याने त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। மைத்ரேயர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். தன்னோட தாயான சதரூபையும் தந்தையான மனு சக்கரவர்த்தியும் புறப்பட்டு கிளம்பின அப்புறமா தேவஹூதி பார்வதி தேவி எப்படி ருத்ரனை ஆராதனை பண்ணுவாளோ அதே மாதிரி கர்த்தம பிரஜாபதிய ஆராதிச்சுண்டு வந்தா. அந்த மனுபுத்திரியான தேவஹூதி தன்னுடைய பர்த்தாவனுடைய ஆணைப்படியே நடந்து விஸ்வாசத்தோடு ஐம்புலன்களையெல்லாம் அடக்கி சிசுருஷைகளையெல்லாம் செஞ்சு இனிய உரைகளால அழகாக பேசிண்டு அந்த முனிவரை மனம் மகிழ செய்து வந்தாள். அந்த கர்த்தவர் அப்படி தனக்கு பணிவிட பண்ணிட்டு இருக்கிற தன்னுடைய பர்த்தாவே மேலான தெய்வம் அப்படின்னு நினைக்கின்ற அந்த தேவகூதி இடத்துல புத்திரர்கள் வேணும் அப்படின்னு தேவகூதி நினைக்கிறாள் இல்லையா, அந்த ஆசையுடையவளான அந்த தேவகூதிய பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். கர்த்தமர் சொல்றார், நீ செய்த சிசுருஷையாலும் உன்னுடைய சிறந்த பக்தியாலும் என்ன நீ நன்னா கௌரவப்படுத்தின. உன்னுடைய சிசுருஷையும் நீ பண்ணின பக்தியும் என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தியது. தேகம் அப்படின்னு சொல்றது எல்லோருக்குமே மிகவும் பிடித்தமானது தான். அப்படிப்பட்ட அந்த தேகத்தை பத்தி நீ கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாம எனக்கு பணிவிடை பண்றதே முக்கியம் அப்படின்னு நீ நினைச்சையே. நான் எனக்குரிய தர்மத்தை கடைபிடிச்சு பகவானை தியானம் பண்ணி ஆத்ம யோகத்தால அனுகிரகம் எல்லாம் அடைந்தவன். அந்த பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால எனக்கு கிடைச்ச அந்த பகவத் பிரசாதமானது, அதாவது அந்த சகல திவ்ய போகங்கள் எல்லாம் எனக்கு சிசுருஷ பண்ணினத்தினால உனக்கும் அவைகள் சாதகமாகவே ஆனது. அதனால எந்த வகையிலும் உனக்கு பயம் ஏற்படாது. அதனால உனக்கு சோகங்களும் வராது. நான் உனக்கு அந்த ஞான திருஷ்டியை தரேன், நீ அவைகளையெல்லாம் நேரிலேயே பார்ப்பாய் அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தமர் சொல்றார். லோகத்துல எல்லோரும் அனுபவிக்கின்ற வஸ்துக்கள் எல்லாம் மிகவும் சாதாரணமானவை. ஆனா என்னுடைய தபஸ்னால அந்த மகிமையினால ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த வஸ்துக்கள் எல்லாம் அவைகளிலிருந்து ரொம்பவும் வித்தியாசமானது. உலகத்துல உள்ள வஸ்துக்கள் எல்லாம் ரொம்பவும் அற்பமானது. உன்னுடைய பதிவிரதா தர்மத்தால தான் உனக்கு இந்த சித்தி கிடைச்சது.
என்னுடைய தபஸ்னால அந்த போக விஸ்தாரங்களை எல்லாம் நீ அனுபவிப்பாய். அவைகளெல்லாம் மகாராஜாக்களும் கூட பார்த்து ரொம்பவும் ஆசைப்படக்கூடியவைகள். இவைகளால சில பிரயோஜனங்களை நாம் அடையலாம் அப்படின்னு நினைச்சா அவை எல்லாம் பாழாகவே போயிடும். அதனால என்னோட மகிமையினால ஏற்படக்கூடியவை எல்லாமே பகவானுடைய கடாட்சத்தினால கிடைச்சது தான். அவைகளெல்லாம் என்றுமே அழியாதவை அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தமர் சொல்றார். மைத்ரேயர் சொல்றார், அந்த கர்த்தமர் பேரறிஞர், சகல சக்திகளையும் அவர் உடையவர். அவர் இப்படி சொன்னதும் தேவகூதி அவருடைய ஞான சக்தியை தெரிஞ்சுட்டு நம்முடைய விருப்பம் ஈடேறும் என்று தன்னோட கவலையை கொஞ்சம் விட்டா, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெட்கத்தோடு புன்னகையோடு அவரை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறா. பல ஆச்சரிய சக்திகளும் ஞானங்களும் உங்ககிட்ட அமைஞ்சிருக்கு. நீங்க சொல்றது எல்லாமே சித்தமானது தான். இவையெல்லாம் என்னோட பாக்கியம்தான். நீங்க முன்ன ஒரு சமயம் சில காலம் இவளோடு நான் சேர்ந்திருப்பேன் என்று சொன்னேளே, அது நினைவிருக்கா? அந்த காலம் எனக்கு இப்போ கிடைக்குமா? சிறந்த குழந்தைகளை எல்லாம் பெற்றெடுக்கிறது தான் ஒரு பத்தினிக்கு மேலான லாபம் இல்லையா? அதனால நான் அப்பேற்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன். பிள்ளை பிறக்கும் வரையில் சில காலம் நான் இவளோடு கலந்து காம சுகத்தை அனுபவித்து பிள்ளைகள் பிறந்த பின்பு துறவரத்தை அடைவேன் அப்படின்னு நீங்க அப்ப சொன்னேளே, அந்த காலத்தை நான் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன். அதனால அந்த காம தந்திரங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காளோ அதற்கான ஏற்பாட்டை நீங்க பண்ணுங்கோ. நான் உங்களுடைய அருளை எதிர்பார்த்து உங்களுக்கு சிசுருஷை செய்வதிலேயே என்னுடைய சரீரத்தை பத்தி நான் கவலைப்படாம இருந்துட்டேன். இப்போ நீங்கள் என்னுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய ஆசைய கிளப்பி விட்டுட்டேள். அதனால நான் காம விகாரம் அடைந்தவளாக இப்ப இருக்கேன். உங்களோடு காம சுகத்தை அனுபவிக்க நான் ஆசைப்படுறேன். என்னுடைய வருத்தங்கள் எல்லாம் எதனால தீருமோ அதற்கான ஏற்பாட்டை பண்ணுங்கோ. அதற்கு வேண்டியவைகளை எல்லாம் நீங்கள் படைப்பீர்களாக அப்படின்னு சொல்லி தேவகூதி சொல்றார். அவள் இப்படி சொன்னதும் கர்த்தமர் என்ன பண்ணினார்? ஒரு விமானத்தை உண்டாக்கினார். அது தங்குதடையின்றி எங்க அவனால நினைச்ச இடத்துக்கு, நாம எங்க போகணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு அது போகக்கூடியது. அது மட்டும் இல்லாம கேட்டத்தெல்லாம் அது கொடுக்கக்கூடிய திறமையும் உடையது. இதெல்லாம் மனுஷாளுக்கு சாதாரணமா இது கிடைக்காது. அது சகல சம்பத்துக்களும் உடையது. அந்த விமானம் எப்படி இருந்தது? ரத்தன தூண்களால அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. அதுல பல திவ்யமான வஸ்துக்கள்லாம் இருக்கும். அது எப்பொழுதுமே சுகத்தையே கொடுத்துட்டு இருக்கும். பட்டு தோரணங்கள், சிறிய கொடிகள், பெரிய கொடிகள், இவைகள் எல்லாம் நல்ல பிரமாதமான ஒரு அலங்காரம். விசித்திரமான புஷ்பங்கள்னால தொடுக்கப்பட்ட பூ மாலைகள். அந்த பூ மாலைகள் எல்லாம் பார்த்தா அப்பதான் பறிச்சுன்னு வந்து பூவால கட்டின மாதிரியே இருக்குமா. அதுல எப்போதும் வண்டுகளினுடைய அழகான சப்தம். இப்போ வண்டுகள் வந்து ஒரு பூல வந்து உட்காரணும்னா அது அன்றலர்ந்த மலராகத்தான் இருக்கணும் இல்லையா? ஆனா இன்னைக்கு பூ பறிச்சா நார்மலா என்ன ஆகும்? அடுத்த நாள் காத்தால வாடி போயிடும். ஆனா அந்த பூ மாலைகள் எல்லாம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா புதுசா அப்ப பறிச்சா மாதிரியே இருக்குமா. அதனால வண்டுகள் எல்லாம் அதுல அமர்ந்து சப்தம் போடுமாம், பாட்டு பாடுமாம். அதுல அடுக்கடுக்கா பலவிதமான தனித்தனியான படுக்கைகள் எல்லாம் இருக்குமா, ரூம்கள்லாம் இருக்குமா. அதுல கம்பளங்களால விருப்புகள் எல்லாம் போடப்பட்டிருக்குமா. அழகிய மஞ்சங்கள்லாம் இருக்குமா. விசிறிகளும் ஆசனங்களும் அங்கங்கே தனித்தனியா ரொம்ப அழகாக இருக்குமா. அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சுவர்களிலெல்லாம் பலவிதமான வண்ண சித்திரங்கள் இருக்காம். திண்ணைகள் எல்லாம் பவளங்களால் ஆனதாம். வாசல் கதவுகள்ல வஜ்ரமணி இழைக்கப்பட்டிருக்குமாம். விமானத்தின் உச்சி சிகரத்துல ரத்தன நீல கற்கள்லாம் பதிக்கப்பட்டிருக்குமாம். சொர்ணமயமான கலசங்கள் அந்த சிகரத்தினுடைய உச்சியில இருக்குமாம். அந்த கலசத்துல வஜ்ரமணி கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்குமாம். சுவற்றுல பத்மராக கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்குமாம். அதெல்லாம் எப்படி இருக்குமாம்? பார்க்கறதுக்கு கண்ணால அப்படி மூச்சு மூச்சு பார்க்குற மாதிரி இருக்குமாம். விலை மதிப்பில்லாத சொர்ணமயமான தோரணங்களாம். ஹம்சங்கள் மாதிரியும் புறாக்கள் மாதிரியும் பல பொம்மைகள் மாதிரியும் அலங்காரமாக எல்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்குமா. இந்த பொம்மைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் உண்மையான புறாக்கள்,
உண்மையான ஹம்சங்கள் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு பறவைகள் எல்லாம் அங்கேருந்து பறந்து அதோட விளையாடுறதுக்கு வருமா. அது கிட்டக்க வந்த உடனே அடடா இது பொம்மையா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போகுமா. இப்படி 4 பறவை போயின்னு இருக்குமாம், 10 பறவை வந்துன்னு இருக்குமாம். அந்த மாதிரி பறவைகள் எல்லாம் போவதும் வருவதுமாக இருந்து கொண்டே இருக்குமாம். இதையெல்லாம் ஏற்படுத்திய அந்த உத்தம முனிவருக்கு கூட இதெல்லாம் பார்த்தபோது ஒரு மோகத்தை அது ஏற்படுத்தியதாம். ஆனால் அந்த தேவகூதி ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லாத மனசோட அதை பார்த்தாளாம். கர்த்தமர் இதை பார்த்து ஓஹோ சரி இவளுக்கு கொஞ்சம் அதுல ஒரு சந்தோஷம் இல்லை போல இருக்கே அப்படின்னு அவர் நன்னா புரிஞ்சுட்டாராம். அப்ப கர்த்தமர் சொல்றார், தேவகூதி இந்த பிந்து சரஸ்ல போய் நீ ஸ்நானம் பண்ணுமா, இது பகவானால உண்டாக்கப்பட்டது, இது பல புண்ணிய தீர்த்தங்களிலும் மிக சிறப்பு வாய்ந்தது, நினைச்ச எண்ணத்தெல்லாம் அது சேர்த்து வைக்கக்கூடிய திறமையுடையது, இது பகவானுடைய ஆனந்த கண்ணீர் துளியிலிருந்து ஏற்பட்டது, அதனால தான் இதுக்கு பிந்து சரஸ் அப்படின்னு பேரு, இதுல நீ போய் ஸ்நானம் பண்ணு, அதுக்கு பின்பு இந்த விமானத்துல நீ வந்து ஏறிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தமர் சொன்னார். தேவகூதி அழுக்கடைஞ்ச வஸ்திரத்தோடு ஒத்த பின்னல பின்னுண்டு அப்படியே தலையெல்லாம் கலைஞ்சு அழுக்கோட அப்படியே தன்னுடைய சரீரத்துடைய கலர், தன்னுடைய ஸ்தனங்களுடைய கலர்கள் எல்லாம் அப்படியே மாறி போயிருந்தான். ஏன்னா அவ இவ்வளவு நாளா தன்னுடைய கணவருக்கு பணிவிடை செய்யறதுலயே இருந்ததுனால அவ தன்னுடைய தேகத்தை கொஞ்சமும் பராமரிப்பு பண்ணல. அதனால அந்த தேவகூதி இப்போ தன்னுடைய கணவர் சொன்னதை கேட்டுட்டு அந்த தெளிஞ்ச ஜலம் இருக்கக்கூடிய அந்த சரஸ்வதி நதியினால சூழப்பட்ட அந்த பிந்து சரஸ்ல போய் ஸ்நானம் பண்ண ஜலத்துக்குள்ள மூழ்கினா. அப்படி அந்த ஜலத்துக்குள்ள அவ மூழ்கிய போது ரொம்ப ஆச்சரியத்தை பார்த்தா. எப்பேற்பட்ட ஆச்சரியம் அதுன்னா, அங்கு ஒரு பெரிய வீட்டுல ஆயிரக்கணக்கான கன்னிகைகள்லாம் இருந்தாளாம். அவ எல்லாரும் ரொம்ப யங் ஏஜுக்காராளாம். அவள்லாம் அப்படியே சுகந்த மனம் வந்துதான் அவளுடைய சரீரத்திலேருந்து. அந்த பெண்கள் எல்லோரும் தேவகூதியை பார்த்த உடனே அந்த கிரகத்திலேருந்து உடனே வெளியில வந்து கைகள் எல்லாம் வணங்கிண்டு, நாங்கள்லாம் உங்களோட வேலைக்காரிகள், நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாளாம். கேட்டுட்டு உடனே தேவகூதிய அச்சுன்னு போய் தலையில நன்னா எண்ணெயெல்லாம் வச்சு தேய்ச்சி அவளுக்கு நன்னா பளிச்சுன்னு குளிப்பாட்டி விட்டு அழகான பட்டு வஸ்திரங்கள் எல்லாம் கொடுத்து விலை உயர்ந்த மிகுந்த ரத்தின ஆபரணங்களால அவளுக்கு அலங்காரம் பண்ணினா. அதோட நல்ல அறுசுவையோடு கூடிய நல்ல சாப்பாடும் அமிர்தமயமான பானத்தையும் அவளுக்கெல்லாம் கொடுத்தா. எல்லாம் பண்ணின உடனே அவ எல்லாம் பாவம் ஒரே அழுக்கு வஸ்திரமும் கலைஞ்ச தலையும் உடைய சரீரம் எல்லாம் ஒரே பழுப்பேருண்டும் அப்படி இருந்தா இல்லையா. இப்படி மங்கள ஸ்நானங்கள்லாம் பண்ணி நன்னா அழகா பட்டுக்கிட்டெல்லாம் போட்டுன்னு ஆபரணங்கள்லாம் போட்டுன்னு நல்லா புஷ்டியா சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்ட உடனே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா ஆயிட்டாளாம். அந்த கன்னிகைகள் எல்லாம் சொன்னாலாம், நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கேள் அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்ன உடனே அவ தன்னுடைய தேகத்தை அங்க இருந்த ஒரு கண்ணாடியில பார்த்துட்டாளாம். அவள் மங்கள ஸ்நானம் பண்ணினத்தினால அழுக்கெல்லாம் போய் ஆபரணங்கள்லாம் போட்டுண்டு பார்க்கறதுக்கு அப்படி ஒரு அழகோட இருந்தாளாம். கழுத்துல பதக்கம் போட்டுருக்காளாம், காலில் சொர்ணமயமான பாதரசமாம், ரத்தனம் இழைத்த ஒட்டியானமாம், அவளுக்கு இயற்கையில அழகான பற்களாம், மிக மிக அழகான தாமரை மலர் போன்ற கண்களாம், கருத்த முன் நெற்றி மயிர்களோடு மிக மிக அழகாக இருந்தாளாம். தன்னுடைய உருவத்தை கண்ணாடியில பார்த்துட்டு தன்னுடைய கணவர் அருகில இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அவ நினைச்சாளாம். அவள் அப்படி நினைச்சாளோ இல்லையோ அந்த கர்த்தம பிரஜாபதி அங்கே வந்துட்டாரா? இல்ல, அந்த கர்த்தம பிரஜாபதி எந்த இடத்துல இருந்தாரோ அதே இடத்துல தானும் தன் பணிப்பெண்களோடு இருப்பதை அவள் புரிந்து கொண்டாள். இப்ப நார்மலா என்ன நினைப்போம், நினைச்ச உடனே கர்த்தம பிரஜாபதி அங்க வந்துட்டாருன்னு நினைப்போம். ஆனா அது அப்படி இல்லை. அவ அப்படியே பணிப்பெண்களோடு கர்த்தம பிரஜாபதி இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்கிறத அவ தெரிஞ்சுட்டா. தன் புருஷனுடைய எதிரிலே இருப்பது கண்டு அவருடைய யோகத்தினுடைய பிரபாவத்தை நினைச்சு அவ இப்படி கூட ஒரு யோக பிரபாவம் இருக்க முடியுமோ அப்படின்னு வியந்து போனாளாம். அவளுக்கு அப்படியே ஜலத்துக்குள்ள பொண்கள் எல்லாம் பார்த்தது, அவளோட உபச்சாரம், நினைச்சமோ இல்லையோ தான் அப்படியே தன்னுடைய புருஷனுக்கு அருகிலே வந்து நின்னது, இப்படிப்பட்ட பெரிய பிரபாவம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு போனாளாம்.
அந்த கர்த்தமர் ரொம்ப அழகான உருவத்தோடு, பட்டு வஸ்திரங்களோடு, பருத்து உருண்ட ஸ்தனங்களோடு கூடிய அந்த தேவகூதியை பார்த்து அவகிட்டக்க ஆசை உள்ளவராக அவளை விமானத்தில் ஏறிக்கோ அப்படின்னு சொன்னாராம். அந்த மகாமுனிவர் எப்படி இருந்தாராம்? கண்ணுக்கு இனிய காட்சிகளை உடையவனான, நட்சத்திரங்களால் சூழப்பட்ட ஆம்பல் புஷ்பத்தை மலரச் செய்யக்கூடிய, யார் இதெல்லாம் பண்ணுவா? அந்த சந்திரன் இல்லையா? அந்த சந்திரனை போல அப்படியே பிரகாசமாக இருந்தார். அவர் தன்னோட மனைவியோடு விமானத்துல ஏறிண்டு 8 லோகபாலர்களும் விளையாடக்கூடிய இடமான அந்த மேரு பர்வதத்தினுடைய மிக நறுமணம் வாய்ந்த அழகான காற்றும், ஆகாச கங்கை விழக்கூடிய மங்களமான ஓசைகளை உடைய அந்த குகைகளிலே குபேரன் போல விளையாடின்றிருந்தார். அந்த மகாமுனிவர் மனதிற்கு இனிய தன்னோட பத்தினியோடு வைத்திரம்பகம், சுவரச்சனம், கந்தகம், புஷ்பபத்திரகம், மானசம், சைத்ராத்தியம் முதலிய தேவநந்தவனங்களில் கூட விளையாடினார். பிறகு நினைச்ச இடத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த விமானத்துல ஏறிண்டு சமஸ்த லோகங்களுக்கும் எந்தவித தடையுமே இன்றி பிரயாணம் பண்ணினார். இந்த முனிவருடைய மகிமையை பற்றி நாம் எந்த விதத்திலையும் ஆச்சரியப்பட தேவையே இல்லை. ஏன்னா பகவான் புண்ணிய கங்கா தீர்த்தத்திற்கு இடமான பாதார விந்தத்தை உடையவர். அவருடைய பாதங்கள் சம்சார தாபத்தை போக்கக்கூடிய திறமையுடையது. யோகத்தினால் பரிசுத்தமான மனசை உடைய யாராக இருந்தாலும் பகவானுடைய பாதத்தை அப்படி யார் விடாம பிடிச்சுக்கிறாளோ, அவரை யார் சரணடைகிறார்களோ, அந்த மகானுபாவர்களுக்கு பெற முடியாதது அப்படி என்று என்ன இருக்க முடியும்? ஆனா அவைகளையெல்லாம் அவள்லாம் விரும்ப மாட்டா. அவ வேணும்னு நினைச்சா அவளால பெற முடியாதது எதுவுமே இல்லை. ஆச்சரியமான யோக பிரபாவம் உடைய அந்த மகா முனிவர் உலகில் எவ்வளவு உண்டோ, இந்த லோகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ அத்தனையும் தன்னோட பத்னிக்கு காட்டி மீண்டும் தன்னோட இருப்பிடத்துக்கு வந்தார். அவர் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல 9 பிள்ளைகளை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று சங்கல்பித்து தன்னுடைய வீரியத்தை 9 பாகமாக பிரித்து அந்த தேவகூதியை சந்தோஷப்படுத்தி அநேகம் 1000 வருஷங்களை ஒரு முகூர்த்த காலம் போல அவளோட சல்லாபித்து வந்தார். அந்த விமானத்துல மிகவும் சுகமான சந்தோஷம் தரும் படுக்கையில தன்னுடைய பர்த்தாவுடன் சேர்ந்து இந்த சுகத்தை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு வரும்பொழுது பல வருடங்கள் ஓடிப்போச்சு. அத்தனை காலம் சென்றும் கூட இத்தனை காலம் கடந்து விட்டது அப்படிங்கிறத காம சுகங்கள்ல மூழ்கி இருந்தபடியினால அவள் அதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. இப்படி யோக மகிமையால காம சுகங்களில் ஆழ்ந்த கர்த்தமரும் தேவகூதியும் சுகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது 100 வருடங்கள் ஒரு க்ஷணம் போல் கடந்து விட்டது. ஜீவாத்மா பரமாத்மாக்களின் உண்மையை அறிந்த அந்த முனிவர் தன்னுடைய மனைவியை தன்னுடைய தேகத்தின் பாதியாக நினைத்ததால் அவளுக்கு குழந்தைகள் வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருப்பதை அறிந்து கொண்டு தன்னுடைய வீரியத்தை 9 பாகங்களாக பிரித்து அதை அவளிடத்தில் வைத்தார். அந்த தேவகூதி 9 பெண்களை பெற்றெடுத்தாள். அவர்கள் எல்லாம் மிக மிக அழகானவர்கள். குழந்தைகள் பிறந்த பின்பு துறவரம் போக வேண்டும் என்று கர்த்தமர் நினைக்கிறார். அப்போ அந்த தேவகூதி மிகுந்த வருத்தத்தோடு தலையை குனிஞ்சுண்டு நகத்தால பூமியை கீறிண்டு பொங்கி வந்த கண்ணீர் துளிகளை எல்லாம் அடக்கிண்டு அழகிய வார்த்தைகளால பேசத் தொடங்கினா. அவள் சொன்னா, மகானுபாவரே, எனக்கு நீங்கள் பிரதிஜை செய்தபடி எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி விட்டீர்கள். இருந்தாலும் கூட உம்மை சரணடைந்த எனக்கு அபயம் தர வேண்டுமே. அபயம் கொடுத்தால் என் மனதில் உள்ள கருத்தை நான் சொல்லுகின்றேன். பிராமணரே, உமது பெண்களுக்கு நல்ல கணவரையும் நீங்கள் தேடித்தர வேண்டும் அல்லவா? இல்லறத்தை துறந்து வனத்திற்கு போய்விட்டால் அதை யார் செய்வார்கள்? மேலும் இந்த பெண்களால் பித்திருக்களின் கடன் தீருமா? நீங்கள் துறவரம் போனால் சம்சார துக்கத்தை போக்கக்கூடிய ஒரு புதல்வன்
எனக்கு உண்டாவானா? ஆகையால் பரமாத்மாவை உபாசிக்காத எனக்கு 100 வருடங்கள் அடங்கின இத்தனை காலமும் கடந்து போய்விட்டதே. போனது போகட்டும். இனிமேலாவது பரமபுருஷனுடைய பாதார விந்தத்திலே எனக்கு மன விருப்பம் ஏற்படட்டும். சப்தாதி விஷயத்திலே மனம் சென்றவளான நான், நீங்கள் பிரம்மவித்து என்பதை அறியாமலே உம்மிடம் என்னுடைய விருப்பப்படியே நடந்து கொண்டு விட்டேனே. உம்முடைய உண்மையை அறிந்து கொள்ளாமல் செய்த அந்த என்னுடைய மன விருப்பம் எனக்கு அபயத்தையே விளைவிக்கும்படி நீங்கள் அருள் செய்ய வேண்டும். அஞ்ஞானத்தினால் அசத்புருஷர்களிடம் செய்த மனப்பற்று சம்சாரத்தினுடைய பந்தத்தையே தருகிறது. உம்மை போன்ற சாதுக்களிடத்தில் உண்டான சங்கமம் மோட்சத்தை தருமல்லவா? தர்ம மார்க்கமும் இல்லாமல், வைராக்கியத்துக்கும் வழி இல்லாமல், பகவானின் பாத சேவைக்கும் உதவாதவன் உயிரோடு இருந்தாலும் கூட அவன் செத்தவன் போலத்தானே. ஒருவன் தன் சுபாவத்தினால் தூண்டப்பட்டவனாகி நடத்துகின்ற ஆகார விவகாரமானது சேட்டை, நித்திரை முதலிய செயல்களெல்லாம் தேச காலங்களுக்கு இணங்கி சாஸ்திரங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்குமானால், பாவத்திற்கு இடமாகாத அந்த செயல்கள் பகவத் ஆதார ரூபமான கர்மயோகம் என்ற தர்மத்தை நிறைவேற்றுகின்ற செயல்கள் ஆகுமே. அதனால் ஞான யோகம் ஏற்படுமே. பகவானுடைய பாதார விந்தத்தில் பணிவிடை செய்யும் பாக்கியத்தை பெறுவானே. அப்படி ஒருவன் செய்யும் செயல்கள் எல்லாம் தேச காலங்களுக்கு இணங்காமல், சாஸ்திரங்களுக்கும் இணங்காமல் இருந்துவிட்டால் அது பாவத்திற்குத்தானே இடமாகும். அவனுக்கு கர்மயோக ரூபமான தர்மத்துக்கும் வழி இல்லை, ஞான யோகத்துக்கும் அவனுக்கு அவகாசம் இல்லை. அதனால் அவன் பகவானுடைய பாதார விந்தங்களில் பணிவிடை செய்யும் எண்ணத்தோடு ஜபித்து கொண்டிருந்தாலும் கூட மரணம் அடைந்தவன் போலத்தானே. உண்மை இப்படி இருக்கையில் சப்தாதி விஷயங்களில் மனம் சென்ற நான் பகவானுடைய மாயையினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு விட்டேனே. மோட்சத்தை விளைவிக்கும்படியான ஞானத்தை உபதேசிக்கும் திறமையுடைய உம்மை நான் பதியாக அடைந்திருந்தும் கூட அதில் விருப்பமில்லாமல் இருந்து விட்டேனே. என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று தேவகூதி சொன்னாள் என்று சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். அடுத்த ஆடியோவில் கர்த்தமரோட யோக மகிமையை பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.